پاکستان پیپلز پارٹی ناروے نے اپنی سابقہ روایات کے مطابق آج 3 اپریل 2016 کو ذوالفقار علی بھٹو کی برسی کے سلسلے میں ایک تقریب منعقد کی، جس میں حوصلوں میں پی 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 ناروے کے کارکنوں کے علاوہ دوسرے پاکستانیوں نے شرکت کی۔ تقریب کے نظامت کے فرائض پی 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 ناروے کے صدر ذوالفقار مرزا نے ادا کیے، جبکہ پی 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 ناروے کے نائب صدر اسد علی شاہد نے صدارت کی۔ تقریب کے مہمان خصوصی الیاس کھوکھر تھے۔ تقریب کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے کیا گیا۔ پروگرام کے آخر میں پی 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 نے اپنے مہمانوں کے اعزاز میں ہلکی پھلکی ضیافت کا اہتمام بھی کیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، صدق اللہ العظیم۔ جب پاکستان ٹوٹا ہمارا 1971 میں، تو ذوالفقار علی بھٹو نے اس وقت بہت فراخ دلی کا مظاہرہ کیا۔ وہ چاہتے تو کوئی بھی آئین ملک کو دے سکتے تھے، اور کسی بھی اس وقت فوج بھی ان کے انڈر تھی، سب کچھ تھا۔ فوج ہماری 90,000 جو تھی وہ انڈیا میں قید تھی، لیکن انہوں نے فراخ دلی کا مظاہرہ کیا اور سب لوگوں کو ساتھ ملا کر 1973 کا ایک مشترکہ آئین ہمیں دیا۔ وہ اس کے بعد انہوں نے 90,000 قیدی انڈیا سے بات چیت کے ذریعے نہ کہ حاصل کیے، بلکہ کچھ علاقہ بھی جو ہمارا ملک بھی پاکستان کا ہم سے چلا گیا تھا وہ انہوں نے واپس لیا۔ لیکن جو ہماری اسٹیبلشمنٹ تھی ان کو پتہ تھا کہ جب تک بھٹو صاحب ہیں تو ہم اپنا کھیل نہیں کھیل سکیں گے، تو اس لیے انہوں نے جب 1977 کے الیکشن آئے تو انہوں نے ان سب پارٹیوں کو، جو کہ کیونکہ میں اس کا عینی شاہد ہوں کہ کیونکہ ہماری دکان ہوتی تھی مئی روڈ پر، تو وہاں پر پارٹی کے جلوس جلسے بھی ہوتے تھے اور دوسرے قومی اتحاد بھی ہوتے تھے، تو یہ سب مل کر بھی 9 پارٹیاں مل کر بھی اتنا بڑا جلوس یا جلسہ نہیں کر سکتی تھی۔ تو لیکن پھر بھی انہوں نے دھاندلی کا ایک رونا رویا، اور آپ کو پتہ ہے پھر مارشل لا آیا ضیاء الحق صاحب کا، اور اس دن سے ہماری بدقسمتی شروع ہوتی ہے کہ جب امریکہ نے تمام جہادی ٹولے کو استحدے کرنا شروع کیا اور ہم جو ایک لبرلزم کی طرف چھوڑ کر ہم ایک جہاد کی طرف چلے گئے، اس وقت ان کو فائدہ ہوا، پیسے مل گئے اور چیزیں ہمیں ساری دنیا میں واہ واہ ہو گئی، لیکن ہم جو ہیں ایک دہشت گردی کی طرف اس وقت سے جو ہے نا ہم چلے گئے۔ پیپلز پارٹی کی جس وقت بنیاد پڑی، اس وقت میرے جیسا بندہ اس وقت اسٹوڈنٹ تھا، جاوید اقبال صاحب۔ ہم ایک ہی کالج میں اس وقت جایا کرتے تھے جس وقت ایوب خان کے زمانے میں، تو جس وقت انہوں نے جس وقت وزیر خارجہ تھے تو استعفیٰ دیا، اس کے بعد پارٹی کی بنیاد رکھی، تو ہم ہی یہ لوگ تھے اسٹوڈنٹ جو کہ اسٹرائکیں اس وقت کرتے تھے بھٹو صاحب کے بعد، یہ خیبر سے لے کر کراچی تک، اور جتنے بھی ملا حضرات تھے ان کو جس وقت چائنا کے دورے پہ لے کے گئے وہاں پہ، تو واپس آئے تو بات یہ ہو رہی تھی کہ یہ جناب علی سوشلزم جو ہے نا، یہ تو سوشلزم جناب نافذ کرنا چاہتے ہیں بھٹو صاحب۔ اس وقت اصغر خان ابھی بھی تاحیات ہے، اور وہ جناب انہوں نے کہا تھا کہ سوشلزم جو ہے اسلام کے بالکل نزدیک ترین ہے۔ اس کے بعد پھر بھٹو صاحب نے کہا نہیں جی چلو جی اسلامک سوشلزم۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا بڑی مطلب ہے ان کو آڑے آتے ہیں ہمیشہ ہی۔ دیکھیں جی میں بھی مسلمان ہوں، آپ بھی مسلمان ہیں، لیکن ہر چیز کو اس چیز سے منسلک کر دینا یہ ترقی کے لیے یقین کریں کہ ہمارے لیے ہمیشہ ہی رکاوٹ بنتی رہی ہے، جس کو بھٹو صاحب نے فیس بھی کیا، اس کو سالو بھی کیا، اس کو حل بھی کیا۔ یہ اٹامک پاور 73 کا آئین، اس کے بعد اسٹیل مل کی بنیاد، اس کے بعد جو سب سے بڑی بات تھی کہ جو سبمٹ ہوا تھا اسلامی سربراہی کانفرنس، اس کو انعقاد کیا لاہور میں، اور اس وقت بھٹو صاحب نے کہا تھا
کہ یہ جس میں عیدی امین اس کا کیا حال ہوا، اس کے بعد کرنل قذافی کا کیا حال ہوا، شاہ فیصل کا کیا حال ہوا، جتنے بھی مسلمان لیڈران کو انہوں نے اکٹھا کیا تھا. بات یہ چل رہی تھی کہ دیکھیں آج IMF جو ہے ہمارے سر پر سوار ہے، دن بدن پاکستان جو ہے قرضوں کے نیچے دبتا چلا جا رہا ہے. اس وقت اصل بات یہ تھی کہ آپ کے پاس تیل ہے، آپ کے پاس پیسہ ہے، ہمارے پاس دماغ ہے، اس طرح کا کوئی ایک اسلامی بینک بنایا جائے جو جس کے مطلب ہے جس کو مسلمانوں کو قرضہ اس طریقے سے دیا جائے تو ہم ترقی کی راہ پر گامزن ہوں. لیکن کچھ عالمی طاقتوں نے اس چیز کو بالکل پسند نہیں کیا کہ یہ کیسا انسان ہے، ایسا آ گیا کہ جو ساؤتھ ایشیا میں اس طرح مسلمانوں کو اکٹھا کر کے ایک پاور بننا چاہتا ہے. اور اس کا کس کو یوز کیا گیا؟ جنرل ضیاء الحق، جس کا میں ذاتی طور پر نام لینا یقین کرو کبھی بھی پسند نہیں کرتا. اس کا ذوالفقار علی بھٹو کی آج آپ برسی منا رہے ہیں، یہ میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف پاکستان کی تاریخ کے ان سیاہ ترین دنوں میں شامل ہے بلکہ پوری دنیا کے لیے یہ ایک سیاہ دن اس حوالے سے چلتا ہے کہ یہ 70s کی جدائی ہے بہت ہی امپورٹنٹ ہے. چند واقعات ایسے ہیں، کچھ ایونٹ ایسے ہیں کہ تاریخ میں کسی کو بھول نہیں سکتے. یہ 70 کی بدائی ہے کہ امریکہ کی ری اپروچمنٹ ہو رہی ہے چائنا کے ساتھ. پاکستان نے بہت بڑا رول پلے کیا. افغانستان کی جنگ، ایران کا انقلاب، ساری باتوں کو چھوڑے آپ. ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت کا خاتمہ، اس حکومت کو ٹاپل کیا گیا، منتخب وزیر اعظم کو گرفتار کیا گیا اور پھانسی پہ لٹکا دیا گیا. چند دن پہلے میاں اسلام صاحب اور حاجی ارشد صاحب وہاں پر موجود تھے. ایک بندے نے بات کی پاکستان کے حالات بہت خراب ہو رہے ہیں، کیا کیا جائے، کون ذمہ دار ہے؟ اس نے خود ہی پھر بعد میں کہتی فوج ذمہ دار ہے. مجھے کہا کہ کیا کیا جائے؟ میں نے کہا دعا کرو پاکستان کے لیے. پھر وہ کہنے کہ آپ اتنے پڑھے لکھے ہیں اور جرنلسٹ، آپ کہتے ہیں دعا کرو. میرے ساتھ اس نے کوشش کی کہ مذاق کرو اس کے ساتھ. تو یہ اس لیے دعا کریں کہ اب جب ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی لگائے گئی لوگ تماشا دیکھتے رہے، کچھ نہ کر سکے. وہ ضیاء الحق جس نے افغانستان کے اندر کسی اور کے کہنے پر جنگ لڑی، پاکستان استعمال ہوا، دنیا جان سے انتہا پسند اکٹھے ہوئے اس جنگ کو لڑنے کے لیے. ایک بیج بویا گیا انتہا پسندی کا. کیونکہ میں نے فرقہ واریت پر ریسرچ کی ہے، تھیسس لکھا ہے اور پھر اس کا امپیکٹ کیا نیشنل سیکورٹی آف پاکستان کا. فرقہ واریت، انتہا پسندی، تو آج کے جو پاکستان کے بے شمار مسائل ہیں ان میں سے یہ اہم مسئلے ہیں. یہ سارے اس بھٹو کی حکومت کے بعد شروع ہوتے ہیں. آج پاکستان جن مسائل میں گرا ہوا ہے، یعنی قوم نہیں ہے، پہلے لوگ کہتے تھے ہجوم ہے، اب تو افراتفری ہے، کشمکش ہے، ہر طرف جو ہے. حکمران روڈ پہ آتا ہے، روڈ بلاک کر دیا جاتا ہے، وہاں دور کنارے لوگوں کو روک لیا جاتا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں. یہ حکومت ہے، یہ نظام ہے. پاکستان کے حوالے سے صرف دعا کی جا سکتی ہے. شاید کوئی بندہ روڈ پر سامنے آئے، اس ملک کا نظام بدلے اور وہ تاریخی جو ضیاء الحق نے قائم کی، ضیاء الحق نے بنیاد ڈالی اس تاریخی کی، اس تاریخی میں ایک روشنی کی کرن پیدا کرتے ہیں. بہت بڑا کارنامہ ہو اس کا کہ اس ملک کے نظام کو، حالات کو بدل دے، عوام کو انصاف ملے. چند اشعار کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں. میرے وطن کی عجب کہانی ہے، میرے وطن کی عجب کہانی ہے، جہاں ستم گروں کی حکمرانی ہے، جہاں ستم گروں کی حکمرانی ہے. انصاف نام کی کوئی چیز نہیں، ظلم و ستم کی فراوانی ہے. انصاف نام کی کوئی چیز نہیں، ظلم و ستم کی فراوانی ہے. ہر روز چہرے بدل بدل کر آتے ہیں، یہ رسم پرانی ہے. ہر روز چہرے بدل بدل کر آتے ہیں، یہ رسم پرانی ہے. بھوک و افلاس سے ہر طرف، بھوک و افلاس سے ہر طرف نہ میسر پانی ہے، نہ میسر پانی ہے. یہ فقط میری بات نہیں، ہر فرد کی زبانی ہے. یہ فقط میری بات نہیں، ہر فرد کی زبانی ہے. جہاں انسان سے سلوک غیر انسانی ہے، جہاں انسان سے سلوک غیر انسانی ہے. اب تو ایک ہی نعرہ ہے، ظلمت کی یہ اندھیر نگری مٹانی ہے، ظلمت کی یہ اندھیر نگری مٹانی ہے. ستم گروں سے یہ دھرتی بچانی ہے، ستم گروں سے یہ دھرتی بچانی ہے. اسی امید کے ساتھ بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے میری بات سنی اور آپ نے مجھے مدد کی. بہت شکریہ. ماشاء اللہ تھوڑے سے وقت میں
انہوں نے جو ہے نا اس بات کو سمیٹا ہے. لیکن یہ ہے کہ تھوڑا سا اس بارے میں بھی کہوں گا شاہ صاحب کہ ضیاء الحق کی ایک نہیں بنیاد جس کا خمیازہ آج ہم بھگت رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت صرف یہ نہیں تھا کہ امریکہ یا باقی طاقتوں کی وجہ سے افغانستان میں جس وقت رشیا آیا تو وہاں پہ کیمپ بنے، ازبک، تاجک، افغانستان سے ہمارے پاکستانی، یہ سب مجاہدین ان کے ٹریننگ کیمپ تھے اور ان کو یوز کیا جاتا تھا. یہ ویسٹ اور امریکہ کہ رشیا کو وہاں سے بھگایا جائے. لیکن ستم یہ ہوا کہ جس وقت رشیا گیا اس کے بعد وہ جو مجاہدین تھے انہوں نے وہاں پہ پھر مختلف گروپ آ گئے. وہ گروپ کون تھے؟ جو کچھ طالبان بن گئے، کچھ القاعدہ بن گئے، اسامہ بن لادن آ گیا. یعنی کہ وہاں پہ کسی کو کوئی پتہ نہیں تھا کیا ہونا چاہیے. تو یہ تھا اس کا مطلب کلنگٹن جو کہ آج کل پریزیڈنٹ کی امیدوار ہیں، انہوں نے اپولوجائز بھی کیا اس بات کو کہ چاہیے یہ تھا امریکہ کو یا ویسٹرن کو کہ وہ لوگ جنہوں نے بندوقیں اٹھانی سیکھی تھیں، وہ لوگ جو ازبکستان سے گئے ہوئے تھے، وہ لوگ جو کہ عربی تھے، وہ لوگ جو مطلب پاکستانی یا افغانستان سے تعلق تھا، ان لوگوں کو آج جو کہہ رہا ہے ویسٹ یا امریکہ کہ یہاں پہ یونیورسٹیاں ہونی چاہیے، یہاں پہ کم از کم ایک جمہوری نظام ہونا چاہیے، یہ اس وقت اگر کرتے تو شاید جو ہے نا پاکستان کے حالات کچھ اور ہوتے. لیکن وہ خمیازہ ہمیں بھگتنا پڑا. اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ یہ MQM جس کو اس وقت کہتے تھے مہاجر قوم، اس کی بنیاد ڈالی گئی ضیاء الحق نے ڈالی. کلیشن کوف کلچر کس نے دیا ہمیں؟ یہ رشیا جس وقت گیا یہ بھی اسی کے زمانے میں آیا. اور اس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں کہ جتنا یہ ہیروئن کا کاروبار اس وقت پھولا پھیلایا افغانستان میں کھلے ہی آتے تھے جتنے بھی مجاہدین، اس وقت سے آج ہمارا چھٹکارا نہیں پا. اور یہ چیزیں جو ہے نا وہ ایسا بیج بو کے گیا کہ جس سے آج بھی ہم بھگت رہے ہیں، ہماری نسلیں بھی بھگت رہی ہیں. دعا یہی کرتے ہیں کہ جس طرح شاہ صاحب نے فرمایا کہ ہم ایک قوم ہو کر اس کا مقابلہ کریں، ایک قوم ہو کر پاکستان کی ترقی کے لیے، اور ہمیں محبت وطن ہونا چاہیے. یہی کروں گا. میں پچھلے برسی پہ یہاں موجود تھا اور اپنی چند گزارشات پیش کی تھی، تو میں نے چند اشعار منتخب کیے ہیں اس وقت کے جب بھٹو صاحب کو پھانسی دی گئی. بھٹو صاحب اپنے عروج پہ تھے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ دو فکریں بولنا بہت لازمی ہے. کوئی بھی آدمی جو ہے، کوئی بھی انسان اس دنیا میں فرشتہ نہیں بن سکتا. اس کی خوبیاں بھی بہت ہیں، اس میں خامیاں بھی ہر صورت موجود رہتی ہیں. ہر صورت بھٹو صاحب کی جو سب سے بڑی خوبیاں اس وقت موجود ہے، میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی ان سب خوبیوں میں سب سے بڑی خوبی ہے کہ انہوں نے پاکستان کے عوام کو، ایک عام آدمی کو سیاست کا شعور دیا. دوسری خوبی ان کی یہ ہے کہ انہوں نے جمہوریہ پاکستان کو آئین دیا. تیسری خوبی ان کی یہ ہے کہ انہوں نے ایک ویژن دیا پاکستان کو. اسلامی کانفرنس منعقد کی، ان کا ایک پاکستان کے بارے میں ایک بہت بڑا ویژن تھا. اور بھی بہت سی خوبیاں بنوائی جا سکتی ہیں. ہر صورت ایک ایسی خوبی بھی ہے کہ انہوں نے پاکستان کو ایٹمی طاقت جو بنانے میں جو کلیدی کردار ادا کیا. مجھے شاید ایٹم بم سے اتنا پیار نہیں ہے، لیکن کم سے کم ان کے اس ویژن نے اس وقت سے لے کے آج تک پاکستان اور انڈیا کے درمیان جنگ ہونے سے اس کو روک رکھا ہے. اس کی اب جو اصل ویژن ہے وہ یہ. محسن نقوی ہیں، وہ بہت رومانی قسم کے شاعر ہیں، لیکن انہوں نے بھٹو صاحب کے بارے میں ایک نظم لکھی اس وقت جو میں نے منتخب کیا. علی کی ذوالفقار تھا، وطن کا افتخار تھا، وہ زندگی کے گلستان میں بے خزاں بہار تھا. وہ رہنمائے مملکت وطن کا تاجدار تھا. سرے عدو کے واسطے وہ تیغ بے نیام تھا. وہ قائد عوام تھا، وہ قائد عوام تھا. وہ ہنس پڑا تو کھل اٹھی کلی کلی کرن کرن. وہ ہنس پڑا تو کھل اٹھی کلی کلی کرن کرن، کہ اس کے دم سے بن گئی گلی گلی چمن چمن. بنا رہا تھا دیس کو ارم ارم ادن ادن. وہ شیر دل جوان تھا،
वो मर्द नेक नाम था, वो कायदे अवाम था, वो कायदे अवाम था। वो वलवलों का ताजवर, वो हौसलों का तर्जमा, वो दुश्मनों के वास्ते था एक बरक के बेअना, वो मंजिलों की जुस्तजू हर घड़ी रवां दवां कि उसके फिक्रे आहनी के जद में सुबह हो शाम था, वो कायदे अवाम था, वो कायदे अवाम था। जिगर में दर्दे कौम का, नजर में मुस्कुराहटें, वो हंस रहा है रूह की, वो हंस रहा है रूह जिंदगी की सरसराहटें, वो सुन रहा है रूह जिंदगी की सरसराहटें, वो गिन रहा है वक्त के हर वक्त की आहटें कि उसके दिल में कौम का अजीब एहतराम था, वो कायदे अवाम था, वो कायदे अवाम था। एक मुख्तसर सी नज़म है और उसके बाद इजाज़त चाहूँगा। और ये नज़म हबीब जालिब ने उस वक्त लिखी जब भुट्टो साहब के साथ ये बेइंसाफ़ी की। कहते हैं ये मुंसफ भी तो कैदी हैं, हमें इंसाफ क्या देंगे। ये मुंसफ भी तो कैदी हैं, हमें इंसाफ क्या देखें। लिखा है इनके चेहरों पे जो हमको फैसला देंगे। ये मुंसफ भी तो कहती हैं, हमें इंसाफ क्या देंगे। लिखा है इनके चेहरों पर जो हमको फैसला देंगे। उठाएं लाख दीवारें तलूहे महर तो होगा। उठाएं लाख दीवारें तलूहे महर तो होगा। ये शब के पास बां कब तक न हमको रास्ता देंगे। हमें तो शौक है अहले जुनू के साथ चलने का। हमें तो शौक है अहले जुनू के साथ चलने का। नहीं परवाह हमें ये अहले दानिश क्या सजा देंगे। हमारे जहन में आज़ाद मुस्तकबिल का नक्शा है। हमारे जहन में आज़ाद मुस्तकबिल का नक्शा है। ज़मीन के ज़र्रे ज़र्रे का मुकद्दर जगमगा देंगे। हमारे कत्ल पे जो आज है खामोश कल जालिब। हमारे कत्ल पे जो आज है खामोश कल जालिब। बहुत आंसू बहाएंगे, बहुत दादे वफा देंगे। पाकिस्तान का के साथ जो एक बड़े दुख की बात है कि हमारे यहाँ लीडरशिप का फुकदान रहा है। अगर आप कायदे आज़म जो पाकिस्तान बनने के बाद एक साल जिंदा रहे, और भुट्टो साहब जो थे वो पाकिस्तान की सियासत में उनका जो दौर है वो 10 साल के करीब। जब वो वज़ीर ख़ारजा थे, अगर आप वो भी शामिल कर लें तो 15 साल बन जाते हैं। तो इन दोनों रहनुमाओं को अगर हम निकाल दें तो बाकी जो पाकिस्तान की ज़िंदगी है, इस पाकिस्तान की तारीख है, उसमें आपको ये जो लीडरशिप का फुकदान है वो नज़र आता है। वो बड़ा नुमाया है मेरे ख्याल। हम जानते हैं कि कायदे आज़म एक उनके पास कोई फौज नहीं थी, उनके पास कोई बहुत बड़ी तंजीम नहीं थी। वो जिस्मानी तौर पे एक बीमार और कमज़ोर इंसान थे, लेकिन उन्होंने एक अपनी जो उनकी लीडरशिप क्वालिटीज़ थी, जो उनका सूर थी, और जमहूरी तरीके से उन्होंने एक मुल्क हासिल किया, जिसे हम पाकिस्तान कहते हैं। इसके बाद आप भुट्टो साहब तक चले जाते हैं, हमें एक लीडरशिप का फुकदान नजर आता है। भुट्टो साहब के मतलब जो कुछ कहा जा चुका है पहले दिन, आज की मैं समझी रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं ऐड करूँ या वो एक तरह से रिपीट करने वाली बात होगी, मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी उनकी कंट्रीब्यूशन थी कि पाकिस्तान को उन्होंने आइन दिया। वो एक मुतफ़क़ा आइन था जो बाद में आने वाले फौजी हुक्मरान भी उस आइन को मनसूख न कर सके। ये एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन थी। इससे पहले पाकिस्तान के पास 26 साल गुजरने के बावजूद एक मुतफ़क़ा आइन नहीं था। ये एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन थी। लेकिन शायद इससे भी बड़ी कंट्रीब्यूशन थी कि उन्होंने पाकिस्तान के पिसे हुए तबकात को, किसानों को, मजदूरों को, ख़वातीन को एक आवाज़ दी, एक शोर दिया। और ये जो नारा था उनका रोटी कपड़े मकान का, यही पीपल्स पार्टी की ताकत थी। भुट्टो साहब ने अपनी उनकी ज़ात के अंदर बहुत सी क्वालिटीज़ थी, लेकिन मेरे नज़र में उनकी जो असल जो उनकी मकबूलियत के पीछे जो नारा था वो रोटी कपड़े मकान का।
जो उन्होंने गरीब आवाम को आवाज़, उनकी आवाज़ उठाई, उनकी जो ज़रूरियात थी उनकी बात की। और भुट्टो साहब की एक ये भी मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी क्वालिटी कि जब मौत आपको सामने नज़र आ रही है, आप मौत की कोठरी में हो, मौत आपके सामने हो, उस वक्त अपने पाँव पे खड़े रहना ये हर कोई नहीं कर सकता। कहना बड़ा आसान है, कहना बड़ा मुश्किल है। भुट्टो साहब के पास रास्ते थे, वो कंप्रोमाइज़ करके जलावतनी इख्तियार कर सकते थे, वो अपनी ज़िंदगी बचा सकते थे, लेकिन उन्होंने कंप्रोमाइज़ नहीं किया। सोवियत इनकलाब के एक लीडर थे ट्रस्की, लेनिन के वो बड़े करीबी साथी थे। उन्होंने एक दफ़ा कहा था कि जब इंसान के पास कोई गोल ना हो, कोई मंजिल ना हो, कोई मकसद ना हो, कोई इंसान के पास जिंदा रहने के लिए कोई आइडियाज़ ना हो, तो वो इंसान कभी ना कभी झुक जाता है, कहीं ना कहीं थक जाता है, कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज़ कर जाता है। लेकिन भुट्टो साहब के पास शायद वो आइडियाज़ थे, उनके पास एक उनकी एक गोल थी, इसकी वजह से उन्होंने कंप्रोमाइज़ नहीं किया, अपनी जान की कुर्बानी दी। ये जो क़यादत का फुक़दान है, भुट्टो साहब के बाद फिर हमें कोई लीडरशिप नहीं हुई, इसकी वजह से हमारा मुल्क पीछे की तरफ जा रहा है। जब मैं ये बात मैंने कभी कहता हूँ तो आप भी बात सुनते हैं, जी हमारे मुल्क में तरक्की हुई है, ये बात कही जाती है। बेशक तरक्की हुई है, सड़कें बनी हैं, स्कूल बने हैं, लोगों को पहले से ज़्यादा बुनियादी सहूलतें हासिल हैं, मोटरवेज बने, लेकिन तरक्की का मयार ये नहीं है। तरक्की की डेफिनेशन मेरी नज़र में ये है कि आप मुआशरे के जो कमज़ोर तबकात हैं उनकी हिफाजत आप किस तरह करते हैं। ये एक तरक्की की, एक मुआशरे की तरक्की पसंद होने की ये एक डेफिनेशन होती है, होनी चाहिए। तो बिल्कुल सही कहा गया है कि तरक्की पेश करने का शायद बेहतरीन तरीका ये है कि हम जिनकी बात लेके वो सामने आई। 67 में जब पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी थी, वो जो रोटी कपड़े का नारा था, वो जो गरीबों के हकूक़ की बात थी, जो उन्होंने अपने दौर में किसी हद तक करने की कोशिश की, अगर हम उनके लिए कुछ कर सकें। हम उस मौसम में रहते हैं जहाँ आम आदमी की एक यहाँ बहुत सी बातों के खिलाफ कर सकते हैं, लेकिन आम आदमी की एक वैल्यू, वो किसी ने यहाँ मुझे बड़ी मज़े की बात की, उसने कहा यहाँ आदमी जितना हैंडीकैप होता है उसका हकूक़ उतने ज़्यादा हो जाते हैं, उसके पास व्हील चेयर, उसके पास घर। तो ये बातें हमें यहाँ से सीखनी चाहिए, और वैसी पार्टी भी और इंफरादी तौर पर भी कि ये बातें हम पाकिस्तानी मौसम तक पहुँचा सकें कि तरक्की असल में आम आदमी के हकूक़ है। जब तक आम आदमी को, मेजॉरिटी को उनके हकूक़ नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये चीज़ें जो हैं ठीक है डेवलपमेंट के लिए हैं, लेकिन बुनियादी चीज़ असल में आवाम है, आवाम के जो हकूक़ हैं, जिसमें कम अज़ कम तालीम का शोबा है कि हर बच्चे को, हर इंसान को जो वहाँ पर रहता है उसको बराबर तालीम मिलनी चाहिए। अगर तालीम होगी तो शऊर आएगा, शऊर आएगा तो एक घर में अगर पढ़े लिखे लोग होंगे तो घर भी तरक्की करेगा, इसी तरह मुल्क में भी। तो मेट्रो चल रही है, नीचे हमारी ये हालत है कि नीचे गधा गाड़ी लेके वो जा रहा है। वो गधा गाड़ी वाले के बारे में सोचो ना कि ये बस जो चल रही है, ये मेट्रो जिस पर अरबों खरबों खर्च हो, क्या उसके पास रोटी खाने के लिए है कि नहीं? उसके कम अज़ कम रोज़ाना वहाँ पर फैक्ट्रियाँ लगनी चाहिए, मजदूरों के हकूक़ की बात करनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि बिल्कुल बड़ा अच्छा इन्होंने मतलब अली साहब ने कहा कि इस चीज़ पे हमें जोर देना चाहिए कि पहली बुनियादी हकूक़ जो आवाम के हैं, जिस तरह समझता हूँ कि जब तक आपके पास तालीम नहीं है, आप किसी शोबे को ले लें, आपको आज तक जॉब नहीं मिलेगा। तालीम का होना बड़ा ज़रूरी है, मैं समझता हूँ। तो ये चीज़ें जो है, ये मैसेज जा रहा है हमारा, इंशाल्लाह जो है देखें, उम्मीद भी है और लोग काम भी कर रहे हैं, हमको उम्मीद भी है। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नार्वे को बहुत ही खराज तहसीन पेश करते हैं कि ये हर साल ये यहाँ पर मुनक़िद करते हैं तकरीब। पिछली दफ़ा भी हम यहाँ पर हाज़िर हुए साथ। सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि बहुत ही अच्छी बातें यहाँ पहले की गई, भाई अख्तर ने बहुत प्यारी बातें की, बेहतर अली ने की। उन बातों को मैं दोहराऊंगा नहीं, लेकिन उनको थोड़ा दूसरे भी से करूँगा। देखें कि भट्टोइज़्म जो सोच दी गई, जो भट्टो साहब ने सोच दी, कायदे अवाम ने सोच दी, वो यही था कि आप अपना वोट का हक़ इस्तेमाल करें। उन्होंने जो गली कूचों की सियासत है उसको गली कूच में लेकर आए, ड्राइंग रूम से सियासत को निकाला, इसको आम आदमी की एक पॉलिटिक्स की, आम आदमी को उन्होंने वोट का राइट दिया।
जैसा कि आप जानते हैं जब 70s के इलेक्शन हुए, जो भुट्टो साहब ने कैंपेन चलाई तो उस पर बड़ा गौर करने की एक ज़रूरत है। उन्होंने ये देखा कि उन्होंने उसको कहते थे कि खंबे को भी टिकट दिया तो उसने भी इलेक्शन जीता। तो यही बात था कि उस वक्त बंदों ने अपना वोट का राइट यूज़ किया, तो इसलिए ये चेंज आई, एक तब्दीली आई। उसी बात को यूज़ करते हुए कि अगर अपने वोट के राइट को यूज़ करें तो आप एक माशरे में, एक कौम में तब्दीली लेकर ला सकते हैं। मैं कहूँगा जब पाकिस्तान की बात होती है, अगर आप पाकिस्तान में खराज तहसीन आप देखते हैं, अख्तर भाई ने बहुत प्यारी बात की कि हम सारे यहाँ पे एक ही सोच के हामिल हैं, लेफ्ट पार्टी के हैं, एक अच्छी सोच रखते हैं, प्रोग्रेसिव सोच रखते हैं। तो ज़रूरी है कि आप अपने हकूक़ के लिए ज़्यादा से ज़्यादा, आप अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पाकिस्तान पर आपके मुताबिक बात हो, अगर हम जो कहा गया कि इंतहा पसंदी की सोच को अगर आप शिकस्त देना चाहते हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम जो लेफ़्ट पार्टी के हैं, जो बाएं बाजू की सोच रखते हैं, हम अपना वोट का राइट इस्तेमाल करें ताकि हम अक्सरियत में आएँ, ताकि फिर हम जमहूरी ऐवानों से अपनी बात को मनवा सकें। पीपल्स पार्टी वाले बहुत ही प्यार करते हैं यहाँ पर। मेरे खुद अब्बू और चाचू यहाँ पर पीपल्स पार्टी में एक्टिव रहे 70s 80s में। मुझे भी याद है एक महफिल यहाँ पर डॉक्टर गुलाम हुसैन और डॉक्टर जवाल हुसैन रिजवी साहब थे जो पीपल्स पार्टी के थे। तो उस वक्त भी वो के 70s में उन्होंने इलेक्शन लड़ा, MNRP बने जेल मंडी बाबुद्दीन से। तो उस वक्त भी वो ये बात करते थे कि अगर वो एक आम क्लास, एक वर्कर क्लास के बंदे थे, और सिर्फ भट्टो साहब की सोच थी, पीपल्स पार्टी का एक प्रोग्राम था, मंशूर था, जिसके तहत वो बड़े वामने में आए, वो आज काफ़ी ज़्यादा उन्होंने सर्व भी किया। तो इसके साथ ही मैं इंतहाई मशकूर हूँ कि आपने यहाँ पर दावत भी दी, और भट्टो साहब को राज तहसीन पेश करता हूँ। आज 37 साल है उनकी बरसी है, अल्लाह पाक उन्हें जवाल अहमद में जगह अता फरमाए, उन्होंने मुल्क को कौम के लिए जाती। सबका पीरियड है, भुट्टो साहब के 2 फेज हैं, एक आने का, एक जाने का। वो आए, उन्होंने पाकिस्तान में अवामी सियासत की बुनियाद डाली। इससे पहले ड्राइंग रूम की सियासत थी या डिक्टेटरों की सियासत थी। उन्होंने अवामी सियासत की बुनियाद डाली और बड़े कम अरसे में मुल्क की डायरेक्शन चेंज कर दी। पाकिस्तान पहली मरतबा सीटों सेंटर से लगा हुआ और चाइना के साथ दोस्ती इस्तवार हुई। भुट्टो साहब बेंडूंग कॉन्फ्रेंस में चौन लाई से मिले और उन्होंने कहा कि हम चाइना से दोस्ती चाहते हैं, तो हमारे सीटों सेंटर को मार जो है हमारे लिए बेकार है, हम उनसे लड़ रहे हैं। इसके बाद उन्होंने 26 साल बाद पाकिस्तान को एक मुत्तफिक आइन दिया। पाकिस्तान को जो एक छोटा मुल्क था जिसके साथ हिंदुस्तान की कई जंगें शुरू हुई थी, तो उनका ख्याल था कि हम हिंदुस्तान के मुकाबले में बच सकते हैं जब पाकिस्तान एटमी पावर बने, और उन्होंने एटमी पावर की बुनियाद रखी। बावजूद इसके कि वेस्टर्न कंट्रीज उसके मुखालिफ थे, लेकिन भुट्टो साहब बेशक उनकी जान गई, लेकिन पाकिस्तान एटम बम बना के रहा। मुल्क टूटा हुआ था, कैदी 5000 के करीब कैदी, 90,000 के करीब कैदी हिंदुस्तान के कैदी थे। 5000 के इलाका उसका ये सब लिया, कैदी वापस लिए, इलाका भी वापस लिया और मुल्क के लिए नई डायरेक्शन दी। दूसरा फेज जो था वो भुट्टो साहब के जाने का था। भुट्टो साहब की खूबी ये थी कि वो अपनी काज के साथ लायल थे। यहाँ एक दफ़ा एक हमारे दोस्त आए पाकिस्तान से, तो उन्होंने कहा कि मैं भुट्टो साहब को कोर्ट में मिला, तो मैंने कहा भुट्टो साहब आप इनकी बात मान लें, आपकी जान बख्शी जाए। तो उन्होंने फरमाया कि मैं इनकी बात मान जाऊँ तो आपकी काज मर जाएगी। हम जिस काज के लिए खड़े हुए हैं वो काज मर जाएगी। मुझे पता है ये आज मुझे छोड़ देंगे, कल किसी जलसे में गोली मार देंगे। और उसके बाद भुट्टो साहब ने जो कहा था कि इफ आई एम असैसिनेटेड के बाद जो उन्होंने कहा था वो आज पूरा है। पाकिस्तान में आज तक स्टेबिलिटी नहीं आई। पाकिस्तान एक्सट्रीमिज्म, भूख, अफलास, करप्शन की माजरा बन चुका है। 5 मिलियन रिफ्यूजीज अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दाखिल हुए, वो अपने साथ अपना कल्चर भी ले गए, क्लशनकोफ, ड्रग्स, और मुल्क को बर्बाद कर दिया। और 2 चीज़ों का जो ये पहले दिन से आ रही है पाकिस्तान में, एक था नेशन स्टेट, एक रिलीजियस स्टेट। ये पहले दिन से जंग शुरू है। कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना इसको नेशन स्टेट कहते थे,
कि यहाँ हर शख्स जो आज़ाद होगा अपने मंदिर में, अपने चर्च में, जहाँ चाहे वो आज़ाद है, वो पाकिस्तान का नेशनल होगा, वो पाकिस्तान का शहरी होगा, उससे अपने हर किस्म के लाभ मिलेंगे। भुट्टो साहब भी नेशन स्टेट के हामी थे, लेकिन बाद में रिलीजियस स्टेट का मसला बना। अब देखें वो पाकिस्तान में क्या हालात बन चुके हैं। लेकिन भुट्टो साहब का कारनामा यह है कि भुट्टो साहब ने हमें कैसी नई सोच दी, मुल्क को पटरी पर डाला, और हम इंशाल्लाह उनकी सोच के साथ वफादार रहेंगे। थैंक यू। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो एक, जिस तरह अख्तर चौधरी साहब ने एक इशारा किया कि इस वक्त वही एक उम्मीद की किरण नज़र आ रही है। पाकिस्तान में जो हालात हैं, जो इंतहा पसंदी और दहशत गर्दी का जो माहौल है, उसमें अभी जैसा कि आपको पता है कि मिनारिटी के साथ जो जुल्म हो रहा है, हमें उम्मीद है कि हमारे जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो हैं वो एक नई उम्मीद लेकर अवाम में निकले हैं, और इंशाअल्लाह वो जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बुनियादी जो काज है, जो बुनियादी नारा है, उस पर दोबारा वो, चूँकि ये एक पीपल्स पार्टी पर भी एक प्रेशर है इस वक्त कि वो एक जो लिबरल सोच है उसकी उम्मीद, चूँकि पीपल्स पार्टी है, इस पर जो लिबरल हल्के हैं, जो लिबरल खिलाफ के लोग हैं, वो भी यही चाहते हैं कि पीपल्स पार्टी की जो लीडरशिप है वो इस अपने प्रोग्राम की तरफ वापस आए। पाकिस्तान का एक चेहरा ये भी है कायदे-आज़म, तो जब सहाफ़ियों ने पूछा कि भाई आप पाकिस्तान तो बन गया, अब आपने कहा था कि हम लोग उधर मिनार्टी है मुसलमान, और उसको हम चूँकि मैं उसका लीडर हूँ, और जब अब पाकिस्तान बन गया, मिनार्टी ने पाकिस्तान लादा बना लिया है, तो अब आप वहाँ पर क्या करेंगे? तो कायदे-आज़म ने कहा था कि वहाँ पर भी जो मिनार्टी है मैं उनका भी लीडर हूँ। तो पाकिस्तान जो है वो वहाँ पर मिनार्टीज़ के लिए जो क़वानीन है, जो उसको भी पीपल्स पार्टी जो है वही उसकी ज़ामन है। तो मैं समझता हूँ कि आज एक बार फिर ये भी पता चल गया कि ओस्लो में जो है लोग वो एक लिबरल सोच वाले जो है वो इकट्ठा होना जानते हैं, पूरा इकट्ठे हुए हैं। इस पर मैं आप सबको मुबारकबाद देता हूँ। बहुत शुक्रिया।